दुनिया भर के अंदर कह लीए शहीदी हफ्ता कहा जाता है। इस हफ्ते दे विच उस कलगियां वाले बापू ने अपना सरबंस, अपना परिवार निशावर कर दिता, वार दिता। जुल्म नूं ठल पाउण वास्ते, जुल्म नूं जिहड़े आम लोग सी उन्हां नूं जुल्म दे इस दायरे दे विचों कढण वास्ते महाराज ने अपना परिवार कुर्बान कर दिता। जिहड़ी आपां एक लड़ी दे तहत विचार करते आ रहे सी जी, गुरु साहब दा सरसा दा जिहड़ा कंढा है, सरसा दे कंढे ते परिवार दे 3 टुकड़े बन जाते हैं, परिवार दा विछोड़ा पै जाता है। गुरु साहब दा एक परिवार दा जिहड़ा टुकड़ा ना, गुरु साहब जी आप खुद ते वड्डे साहबजादे सिख ने जिहड़े 40 सिख चमकौर दी कच्ची गढ़ी दे विच प्रवेश करते हैं। चमकौर साहब दीयां संगतां ने, इलाके दी जिन्नी भी संगतां सी, महाराज दा स्वागत भी किया। आपां एक गल कर रहे सी, महाराज इस चमकौर दी गढ़ी विच तैनात ने, संगतां फौजां गुरु कीआं। एक पासे किड्डी भारी वजीर खान की फौज है, रंगड़ा दी पता नहीं किन्नियां क फौजां चढ़ के आईयां ने। कल तक मुल्तान दे जिहड़ा बादशाह है, होर जिन्ने भी पहाड़ी राजे ने, बड़े पद्धर के उत्ते चमकौर का जिहड़ा युद्ध सी गल करदे आ ना, बहुत संसार दे अंदर, दुनिया दे अंदर एडा कोई युद्ध नहीं होया होना जिड्डा चमकौर दी जंग हुई है। महाराज ने इत्थे जिहड़ा फैसला लिया, निर्णय किया, जत्थियां दे रूप दे अंदर सिंह जा रहे ने। इतिहासकारां ने 5-5 सिंघां दा जत्था भी किया, 8-8 सिंघां दा जत्था भी किया। जत्थियां दे रूप दे अंदर सिंह जा रहे ने अते शहादत दा जामा पी रहे ने। ईन नहीं मन्नी। देखो, एक सतगुर महाराज नूं गिरफ्तार करन वास्ते, फड़न वास्ते समय दी सरकार ने, समय दी हुकूमत ने किन्नियां फौजां ला दित्तियां, किन्नियां भारी फौजां ला दित्तियां, पर सतगुर महाराज दा वो बाल विंगा नहीं कर सकियां, क्योंकि जाना कुर्बान करन वाले वो महान योधे, गुरु तो जवानियां निशावर करन वाले वो महान योधे। कल आपां एक कवि अल्लाह यार खां जोगी दा एक शेयर दी विचार कीती सी जी। सतगुर महाराज उस चमकौर दी गढ़ी दे अंदर किस तरह अपना समा बतीत कर रहे ने। सतगुर महाराज चमकौर दी गढ़ी दे अंदर किवें रह रहे ने। कल आपां एक गल कीती सी ना, वो सिंह कह रहे ने, महाराज तुसीं आराम करो, असीं चमकौर दे अंदर ड्यूटी करांगे, इस गढ़ी दे अंदर तुसीं आराम करो। महाराज कह रहे ने तुसीं आराम कर लो, मैं इत्थे सब देख रेख करदा हाँ। इसे तरह महाराज जत्थियां दे रूप दे अंदर ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ भेज रहे ने। सरहंद दा नवाब वजीर खां ਉਹਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਸਲਾਮ इन खां, फौलाद खां, सुल्तान खां, असमान खां, जहान खां, खलील खां, ये उन्हां जरनैलों के नाम ने जिहड़े मुगल सरकार नाल होके लड़ रहे सी, मुगल सरकार दे पक्षी होके लड़ रहे सी। इन्हां सारियां ने चमकौर दी गढ़ी नूं घेरा पा लिया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने वड्डे साहबजादे नूं आखिया, वड्डा साहबजादा बाबा अजीत सिंह बिल्कुल तैयार होए ने जंग दे अंदर जाण लई। कवि जी ने इत्थे बड़ा सोहना लिखिया, गोबिंद के दिलदार किले से निकल आए। पातशाह जी कह रहे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे इत्थे कवि जी गल करते हैं पातशाह जी बारे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे प्यारे दुलारे सिख गुरु साहब दे पुत्र जदों किले विचों निकलते ने ना, गोबिंद के दिलदार किले से निकले आए, वो देखिए सरकार किले से निकले आए। सच्ची सरकार घोड़े पे हो सवार किले से निकले आए, घोड़ियां ते सवार हो करके, ले हाथ में तलवार किले से निकले आए।
ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ। ਕਿਆ ਵਸਫ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ, ਕਿਆ ਵਸਫ ਹੋ ਉਸ ਤੰਗ ਕਾ ਇਸ ਤੇਗ जुबा है जुबा से, वो ਮਿਆਨ ਸੇ ਨਿਕਲੀ। ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੱਢੀ ਆ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੱਢ ਲਈ। वो ਮਿਆਨ ਸੇ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਇਹ ਦਹਾਂ ਸੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਆਗਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਜੀਤ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ। ਦੋ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਵਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੇਵਲ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਜੀ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਅਜੀਤ, ਜੁਝਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਟੂਟ ਕੇ ਸਾਂਗ ਦੋਏ ਟੂਕ ਹੋਏ ਭੋਏ ਪਰੀ, ਗਈ ਤਲਵਾਰ ਦਲ ਦਲ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿੱਡੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਏਕ ਕੇ ਸੀਸ ਧਰ ਦੋਏ ਟੁਕੜੇ ਕਰ, ਸੀਸਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਏ ਕੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕਰਤ ਚਾਰੇ, ਭਾਂਤ ਇਹ ਪੂਰ ਪਰਵਾਹ ਦੀਨੇ ਕਈ, ਰਕਤ ਦਰਿਆਓ ਮੈਂ ਪਰੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਮਾਨੋ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਕਤ ਦਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪੀ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪੀ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੀ 2 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਵਾਰੀਖ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਸੋਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਪਰਖਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਓ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪੀ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਇੱਥੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ
ਮਟਾਲਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਡੁੱਲਿਆ ਲਹੂ ਆ ਨਾ, ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਹੂ ਲਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਵੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ, ਟਿੱਕੀ ਛਿਪ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਾਤ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਉਸ ਗੜੀ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਸੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਈਮਖੀਮ ਹੋ ਜੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਵੇਖੋ, ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਟਿੱਕੀ ਛਿਪ ਗਈ ਹੈ। ਟਿੱਕੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰੋਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਹੁਣ ਆਪ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੋਤਬਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਯੁੱਧ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਗੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ 1699 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਈ। ਇੱਥੇ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੁਝ 11 ਕੁ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਗੜੀ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਬਿਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੜੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮਮਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਗਈ, ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੜੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮਮਟੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ 10ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਗੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਕੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਵੱਟ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਹ ਹੈ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਘੇਰਾ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, 40-43 ਕੁ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਗੜੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮਮਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ,
ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਗਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਾਹੌਰ, ਦਿੱਲੀ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ, ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 2 ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਧਰੋਂ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਗੰਗੂ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਤ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਗੰਗੂ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਪਨਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਛਕਾਇਆ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਗੰਗੂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਚੁਰਾ ਲਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਠਹਿਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਚੁਰਾ ਲਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਸਲ ਕੀਮਤੀ ਮੋਹਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸਲ ਕੀਮਤੀ ਮੋਹਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ। ਦਾਦੀ ਇੱਕ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਦੋਵਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਆਪ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਆ, ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਮੋਹਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੰਗੂ ਪੁੱਤੋ, ਮੋਹਰਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਰੱਖ ਲੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ